एसजीपीसी दी ते गल कमजोर हो रही एसजीपीसी दी जथेदार साहब कह रहे हैं जी। हुण सवाल यह है कि निशाना किस दे उत्ते है। वड्डी खबर दे नाल फर्क तां पैंदा दी शुरुआत कर रहे हैं। एसजीपीसी कमजोर कर दी गई है ते जथेदार श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार दे वल्लों यह स्टेटमेंट दी गई। उन्होंने कहा कि किसी वेले एसजीपीसी दी एक दहाड़ दे नाल दिल्ली हिल जाती सी। हुण एसजीपीसी दे धरने का भी कोई असर नहीं हुंदा। बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई दे उत्ते ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਨਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਜੋ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜੇ ਤਲਖ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਹਾੜ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ हिल जाती सी, पर हुण जदों धरने भी लगाए जा रहे हैं तो धरनियां तो बाद भी कोई असर नजर नहीं आ रहा। एसजीपीसी कमजोर हो गई है। ये जथेदार साहब दे वल्लों स्टेटमेंट दी गई। काबिले गौर भी है कि जदों उन्हां दे वल्लों यह बयान दिता जा रहा सी उस समय एसजीपीसी दे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी भी उत्थे मौजूद सन। तो उन्होंने संबोधन करते हुए कहा कि जिस तरीके नाल धरने लगाए गए और बावजूद इसके कोई असर बंदी ਸਿੰਘਾਂ की रिहाई नूं लैके नजर नहीं आया तो इसका मतलब है कि एसजीपीसी कमजोर हो गई है। ये शब्दों का इस्तेमाल अकाल तख्त साहब के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह होरां दे वल्लों किया गया तो उन्होंने कहा कि श्रोमणी कमेटी कमजोर कर दी गई है। हुण सवाल यह है कि उन्हां दा निशाना किहड़े वाले पासे सी। कमजोर कर दी गई है तो किसने कमजोर कर दी? जे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं लैके कह रहे हैं कि श्रोमणी कमेटी कमजोर हो गई है तो फिर किवें कमजोर हो गई? जे पहला दहाड़ दे नाल दिल्ली हिलदी सी ते हुण धरने का भी असर नहीं है तो फिर इसकी वजह की है? खैर ये जरूर जिहड़े जथेदार साहब ने या फिर एसजीपीसी के मैंबर ने उन्हां दे लई मंथन का विषय जरूर हो सकता है। पर जथेदार साहब के वल्लों इस तरीके नाल बेबाकी नाल दिता गया बयान खूब चर्चा दे विच जरूर है। उन्होंने यह भी जरूर कहा कि बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई नूं लैके एसजीपीसी नूं होर वड्डे पद्धर दे उत्ते कदम चुकने होणगे। जिहड़े गुरु घरां दे विच बैनर पोस्टर लगाए जाण, जिहड़े धार्मिक समागम हुंदे ने उन्हां दे विच भी बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई नूं लैके बैनर पोस्टर लगाए जाण। सुणवाउने तुहानूं की कुछ कहा है जथेदार साहब ने। बैठे ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार हरजिंदर सिंह धामी, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साबका 2 प्रधानों के सहायक मैमोरेंडम लैके जाते हैं केजरीवाल मुख्यमंत्री जो दिल्ली का उसकी कोठी के अगे और 10 मिनट बारिश के भेजते हैं वो फिरन वास्ते इन्होंने बाहर नहीं आता। वो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जी की दहाड़ के नाल दिल्ली का तख्त हिलता सी अज इन्नी कमजोर कर दी है कि दिल्ली का लाला जरा इन्होंने बाहर आके नहीं मिलता। इन्नी क्रेजली हालत कर दी है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की कि मुख्यमंत्री जरूरत नहीं समझता कि मेरा एक अफसर जोड़ा है वो जाके प्रधान तो मैमोरेंडम लै कि साड़ी कमजोरी भी है तो होर की है। मैं प्रधान साहब बैठे कहना चाहूँगा कि कोई लोड़ नहीं है लड़ड़ियां कढ़ने की। साडा वक्त साडा इतिहास लिख रहा है। असी उस वक्त लड़ड़ियां नहीं कढ़ियां जो साडे बंद कट्टे जा रहे थे। असी उस वक्त लड़ड़ियां नहीं कढ़ियां जो साडियां खोपड़ियां लै रही सी। तो एसजीपीसी कमजोर हो गया। एक जथेदार साहब के वल्लों बयान दिता गया और एसजीपीसी नूं लैके जदों जथेदार साहब इस तरीके का बयान देन वो भी एसजीपीसी के प्रधान की मौजूदगी दे विच फिर फर्क तां पैंदा है। हुण अगे वधदे हां ते खबर मोहाली तो। मोहाली दी सीबीआई कोर्ट ने 1992 के एक मामले दे विच रिटायर्ड आईपीएस बलकार सिंह सने 3 पुलिस वालियां नूं सज़ा सुनाई। सज़ा पाउण वालियां दे विच रिटायर्ड एसएचओ उधम सिंह ते सब इंस्पैक्टर साहब सिंह शामिल ने। इन्हां तिन्नां नूं 30 साल पुराने मामले दे विच 3 साल की सज़ा हुई है। हालांकि तिन्नां नूं मौके दे उत्ते जमानत भी मिल गई। मामला 7 मई 1992 नूं अमृतसर दे पिंड पौरसी राजपूत तो सुरजीत सिंह नाम दे नौजवान नूं अगवा करन दा सी। उस वक्त दे डीएसपी बलकार सिंह, एसएचओ उधम सिंह ते कांस्टेबल रहे उधम सिंह ने एक कार्रवाई की। सुरजीत दे बाकी साथियों नूं छड्ड दिता गया पर उसका पता नहीं लग्या, जिस दे खिलाफ मापे हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट के आदेश के उत्ते इसकी जांच सीबीआई नूं दित्ती गई। 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ 3 ਜਾਣੇ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਤੇ 2 ਜਾਣੇ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੇਤਕਸੀਆ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ इस केस दे विच 9 मुलजम सन जिन्हां दे विचों 5 नूं बरी कर दिता गया। एक दी मौत हो चुकी है। सुरजीत सिंह कित्थे गया इस दे बारे विच अज तक कुछ भी पता नहीं लग सकिया।
ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਦੇ ਘਰ ਪਰਤਿਆ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਰਦ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ 3 ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਜੀਤ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਪਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੁਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੀਕੇ ਚੰਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਿਤਾਬ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜੋ ਐਮਪੀ ਨੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 1979 ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਰਾਇਨਾਗਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 3 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੀਕੇ ਚੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੀਕੇ ਚੰਦ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਝੜਪ ਹੋਈ ਤੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰਚਰਨ ਬਰਾੜ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 3 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਸਵੇਰ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਪੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 5 ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2 ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਤਕਾਲੀ ਡੀਐਮ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ 2 ਹੋਰ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਕਰੀਬ 44 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਪੀ ਘਿਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 1979 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਵਾਦ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਐਮਪੀ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਡੀਐਮ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੇ। सरायनागे में 1979 में एनकाउंटर हुआ था, उसमें हमारे 2 पुलिस अफसर मारे गए थे। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿਹੰਗਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। निहंगों ने गुरुद्वारा साहब के ऊपर सरायनागे कब्जा कर दिया था और नशे में थे। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 1979 ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਸਰਾਇਨਾਗਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 3 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਖੈਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਬਾਉਂਡਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਸੀ? 4 ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਬੀ. ਸ਼ਾਹ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਸੀ. ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ. ਬੇਦੀ ਜਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਐਮ.ਐਮ. ਫਿਲਿਪ। ਇਹ 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਔਰ ਕੌਣ ਇਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ, ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਨ।